لم يحترم خلق طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سير شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام سير شيخنا ورب أرواحنا جهدي الدين بالقلب خير وذر الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلامة القيجبي وأصولهم وفروعهم وذوي الهدوء عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. غربة في فرد البكاء من خشية الله تعالى وفي الخبر أن عبدا يؤتى به يوم القيامة فيحاسب فترجه سيئاته ويؤمن به إلى النار فتكون شعرة من عينيه. يا ربي إن نبيك صلى الله عليه وسلم قال من بكى من خشية الله حرم الله تلك العين على النار فانزعني من عينيه ثم ابعثه إلى النار فيقول له الله لما لم تستوحى به لم تستوحى به مني فتقول إني خشيت منك يا ربي. فيقول الله تعالى قد أكرمته لأجلك اذهبوا به إلى الجنة. الحكاية الرابعة والستون في تقديم الطاعة على الدنيا هي أن حامدا اللفافة رضي الله عنه أراد الذهاب إلى الجمعة وقد ضل حماره ودقيقه في الطاعون ودخل نوبة سقي أرضه فتفكر في نفسه وقال إن ذهبت إلى الجمعة فأتتني هذه الأعمال ثم قال عمل الآخرة أولى فذهب إلى الجمعة فلما رجع وجد أرضه قد سقيت وهماره في الإسطبل وامرأته تخدم فسأل امرأته فقالت له أما الحمار قد سمعت
قرأ الباب فخرجت فإذا الهمال يعدو والأسد خلفه فلما فتحت الباب دخل الهمال الدار وأما الأرض فإن الملاصق بأرضنا أراد سقي أرضه فنام فانفجر الماء فسقى أرضنا وأما الدقيق فإنه كان لجارنا دقيق بالطاهون فذهب ليأتي به فغلط فحمل جوالقنا فلما جاء إلى بيته عرفه فدفعه لنا فرفع حامل رأسه إلى السماء وقال يا ربي قضيت لك حاجة وقضيت لي ثلاث حاجات فلك الحمد والله أعلم بالصواب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Nuzhatun fi fadlil bukai min khasyatillahi ta'ala. Ini satu pelajaran yang sangat penting kata para rahimahullah mengenai sedih atau menangis sebab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil khabari, dalam sebuah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna 'abdan yu'ta bihi yaumil qiyamati, ada seorang hamba Allah laki perempuan dibawa di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi kita semua bakal ngalamin ya hal begini ya. Kita semua nanti bakal dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba yang nanti pada hari kiamat ini hamba dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayuhasabu, maka ini hamba akan dihisab oleh Allah. Itu semua amal-amalnya tuh, yang baik, yang buruk. Kita bakal ngalamin seperti ini. Jadi bakal dihadapkan di hadapan Allah, kemudian bakal dihisab tuh. Bakal dihisab segala macam perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fatarjahu sayyi'atuhu. Ternyata pas dihisab oleh Allah, yang lebih berat adalah amal-amal keburukan. Kalau udah amal buruk yang lebih berat, fayu'maru bihi ilan nari, maka ini hamba diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka, karena dia punya amal-amal solehnya kalah dengan amal-amal keburukannya atau amal-amal jahatnya. Fatakunu sya'ratun min ainaihi, maka sehelai rambutnya, sehelai bulu matanya langsung bilang kepada Allah, ini. Jadi setiap anggota tubuh kita nanti akan menjadi saksi baik atau buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sama. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita nanti bisa menjadi saksi baik di hadapan Allah, bisa menjadi saksi yang memberatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak bohong nggak? Nggak bohong. Kalau saksi dunia bisa nggak bohong? Bisa bohong. Dibayar sekian juta, bisa bohong tuh omongan. Di hadapan Allah nggak bisa. Jadi setiap anggota tubuh kita nanti di hadapan Allah pasti akan menjadi saksi dari dua. Pilihannya satu di antara dua. Bisa saksi yang baik, bisa saksi yang beratkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba padahal pasti dihisab oleh Allah sudah apa nih? Sudah banyak perbuatan-perbuatan amal buruknya. Terlalu banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya ini hamba pasti digiring ke dalam neraka-Nya Allah. Tiba-tiba apa? Sehelai bulu matanya bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Tuhan aku. Ini kalau udah kalimat ya Rabbi ini paling tinggi, tingkatan paling tinggi minta kepada Allah. Jadi kita kalau minta kepada Allah sangat kita butuh.
terhadap itu hajat, kita minta kepada Allah, sebut nama Allah, panggil nama Allah dengan kalimat Ya Rabbi. Itu terakhir tuh. Makanya kita doa kepada Allah, Allah hadirkan di Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Lalu dengan kalimat Rabbi atau Rabbana, Rabbi habli minas salihin, itu demikian. Jadi kalimat Ya Rabb ini kalimat yang sangat tinggi, tingkatan paling tinggi permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sahlai bulu mata ini kepada Allah, Ya Rabbi, wahai Tuhan aku, wahai Allah, inna nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pernah bersabda, man baka min khasyatillahi, orang yang menangis sebab nangisnya takut kepada Allah, bukan ditinggal pacar, bukannya karena nggak punya duit, tapi nangisnya karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita kan begitu. Ini itu sama. Kita ada perenungan tuh. Biar kita ahli maksiat, biar kita depan dosa kepada Allah, depan kita berbuat hal-hal yang Allah larang, tapi kita satu waktu tuh merenung, ada perenungan kita itu. Jadi ya Allah, kita mikirin dosa kita di hadapan Allah nanti gimana tuh. Pasti akan apa tuh? Akan nangis, akan sedih, itu demikian. Ini kata Rasulullah demikian. Orang yang sedih sebab takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, haramallahu tilkal aina 'alan nari, maka Allah akan haramkan mata tersebut tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi orang yang nangisnya takut kepada Allah, Allah haramkan mata tersebut tidak akan tersentuh oleh api neraka. Kata itu sahlai bulu mata tadi, sahlai bulu mata itu bisa bayangin tuh. Sahlai bulu mata kita jadi apa tadi? Saksi di hadapan Allah. Gimana tangan, gimana mulut, gimana kaki, ya Allah. Yang di alam dunia bohong begini, bohong begitu, nipu sini, nipu situ. Orang nggak ada tahu, orang nggak ada tahu, orang nggak ada mau kata salah, tapi Allah Maha tahu. Nanti itu semua akan menjadi saksi yang memberatkan dia pada hari kiamat di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang nggak takut sama Allah itu serem nanti di hari kiamat. Serem, menakutkan nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kira itu, disangka hidup itu tidak ada akhirnya. Disangka habis kematian tidak ada apa? Tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Padahal kan hidup berkepanjangan. Kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti semua akan melewati fase-fase itu. Ada kematian, kemudian apa lagi? Di alam barzah itu ada nikmat alam barzah, ada adab alam barzah, demikian itu. Terus panjang kita punya perjalanan di hadapan Allah nanti itu sampai terakhirnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditimbang, dihisab. Lalu nanti fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Yang dengar adab Allah itu di alam barzah bukannya manusia nggak dengar. Tapi binatang yang dengar tuh, yang dengar apa tuh? Yang dengar adab Allah di alam barzah. Kita kalau dengar, kita kan nggak enak makan gitu. Kalau kita dengar, nggak enak rokok kita, udah nggak asik udah nggak nikmat hidup di alam dunia. Ya Allah, pengennya mau sholat lagi, pengennya ke masjid lagi, pengennya ibadah lagi, itu demikian tuh. Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang menangis sebab apa tadi? Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah haramkan mata tersebut tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ini mata bilang kepada Allah, fanzi'ni min ainaihi, ya Allah, copot aku dari kedua matanya. Tuh mata nggak mau dibawa ke mana? Ke neraka. Copot aku ya Allah. Tsumma ba'athu ilan nar. Ini dia kalau udah aku copot, silakan jemplungin ke neraka ya Allah. Ini mata nggak mau dibawa ke mana? Ke neraka. Sampai mata tadi bilang seperti itu. Ya Allah, copot aku dari mata dia ya Allah. Kemudian baru ya Allah, taruh dia, cemplungin dia dalam neraka Engkau. Fayaqulah Allah, lima lam tastawhabihi minni. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kenapa engkau nggak mau ikut serta kepada dia? Kau nggak mau ikut kemana tadi? Ke neraka. Kau malah engkau pengen keluar dari bagian tubuh dia. Pada kayak fadamulu. Maka ini sehelai mata bilang kepada Allah, inni khasyitu minka ya Rabbi, sungguhnya aku sangat takut kepada engkau ya Allah. Sehelai mata dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mata sehelai mata ini bilang kepada Allah, sehelai bulu mata ini bilang kepada Allah, ya Allah, copot aku dari mata dia, kemudian dia langsung nyemplungin ke dalam neraka. Kata Allah, kenapa engkau mau terus-terus apa ikut kepada ini orang? Aku pengennya apa? Lepas diri daripada ini orang. Maka ini mata bilang apa? Inni khasyitu minka ya Rabbi, sungguhnya aku sangat takut kepada engkau ya Allah. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, qad aqramtuhu li ajliki, sungguh aku telah memuliakan hambaku ini sebab engkau. Sebab itu sehelai mata yang pernah nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, idhabu bihi ilal jannati, pergilah engkau bawa itu hamba aku bersama hamba aku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa itu? Sebab sehelai mata tadi, matanya dia di alam dunia dulu pernah apa? Nangis takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting tuh. Memang kita punya dosa di hadapan Allah, akuin. Kita dari kerjaan kita dari mulai akil balik tuh, dari ujung mata atau dari ujung rambut sampai ujung kaki semua banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian, orang yang nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah SAW, Allah haramkan matanya tersentuh oleh api neraka. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan, al-hikayatur rabi'atu was-sittuna, hikayat yang ke-64, fi taqdimi ta'ati 'ala dunya, orang yang mendahulukan taat kepada Allah ketimbang urusan dunia. Hukiyah dihikayatkan anna Hamidan al-Laffaf radhiyallahu anhu arada dhahaba ila al-jumu'ati. Salah seorang ulama, salah seorang saleh yang bernama Sayyidina Imam Hamid al-Laffaf radhiyallahu ta'ala anhu, dia pengen pergi untuk melakukan salat fardu Jumat. Dia pengen keluar, pengen pergi, ingin melakukan salat fardu Jumat. Wa qad dalla himaruhu, keledainya belum balik kandang. Wadaqiquhu fit tahuni, kemudian tepungnya masih di gilingan tepung, belum ditumbuk, belum kelar. Wadakhala nawbata saqi ardihi, kemudian udah masuk, dia pengen masuk ke dalam giliran disiramin, dia punya tanahnya, dia punya kebunnya. 3 kerjaan tuh. Pertama, keledainya yang belum balik kandang. Yang kedua, tepungnya masih digiling di tempat penggilingan tepung. Yang ketiga, giliran dia, tanahnya dia, kebunnya dia, giliran kena apa? Siram daripada siraman air. Fatafakkara fi nafsihi, maka langsung dia berenung dalam hatinya. Mokala, ya kan gini mah begini nih. Nih ngaji, apa bisnis nih? Nih ngaji, apa dagang kan begitu. Ini ada job nih, ini ada objekan nih. Untungnya 1 juta. Kemudian antara ngaji, antara objekan. Ini dulu banyak kira-kira. Kira-kira. Kalau gede kira-kira. Ngaji dulu. Kalau di sini, dia pikirin, ngaji dulu. Apa objekan dulu? Objekan 1 juta. Ngaji dapat kentang doang. Kalau nggak makan juga. Kalau nggak makan nih. Pada puasa insya Allah mudah-mudahan ya. Ini orang ada 3 kerjaan tuh. Tadi yang pertama, keledainya belum balik kandang. Yang kedua, tepungnya masih digiling di penggilingan tepung. Yang ketiga, giliran tanah dia, kebun dia disiramin air. Dia langsung ngomong hatinya, indahatu ilal jumu'ati, kalau seandainya saya pergi Jumat nih, fadatni hadhil a'malu, 3 kerjaan ini semua akan hilang semua. Keledainya nggak bisa balik, kemudian tepungnya belum kegiling, kemudian buminya, tanahnya, kebunnya nggak disiramin air, tuh 3 kerjaan bakal hilang. Maka kemudian dia langsung bilang seperti ini,
amalul akhirati aula, kerjaan akhirat lebih utama, lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Ini contoh kita ini dihadapi sama urusan dunia, sama urusan taat kepada Allah. Duluin apa? Taat kepada Allah. Jangan dunia duluan. Duluin taat kepada Allah. Yang pada akhirnya bagaimana? Fadhahaba ilal jumu'ati, maka ini orang langsung pergi ke Jumat. Dan Imam Hamid Al-Laffaf langsung dia pergi menuju salat Jumat. Falamma raja'a, pas dia pulang, wajada ardahu qad suqiyat, tanahnya, kebunnya sudah disiramin air, dilihat. Wahimarahu fil istabli, kemudian keledainya udah di kandang. Wa mar'adahu takhmidu, kemudian bininya lagi masak roti, lagi bikin roti. Kan berarti semua kerja itu udah kelar tuh. Keledainya balik kandang, kemudian tepungnya udah kegiling, orang bininya udah bikin roti. Kemudian apa lagi tadi? Tanahnya, kebunnya udah ada, udah disiramin air, udah kelar semua. Fasa'ala mar'adahu, maka Hamid Al-Laffaf radhiyallahu ta'ala anhu, dia nanya kepada bininya, kepada istrinya. Faqalat lahu, langsung bininya bilang kepadanya, ammal himaru qad sami'tu qara'al babi fa kharajtu. Ini keledai, aku tadi dengar ketukan pintu. Fa kharajtu, aku keluar. Nah, pintu kayak ada ketok, dan siapa ini? Fa idal himaru ya'du, tiba-tiba keledainya lompat-lompatan. Yang ketok itu siapa tuh? Wal asadu khalfahu, singa di belakangnya. Yang giring keledai ini siapa itu? Singa. Ya Allah, kita begitu kamu kan? Ya Allah, Allah punya urusan tuh begitu. Allah ngatur semua. Jadi tiba-tiba ini bininya ngelihat depan pintunya ada keledai, di belakang keledainya ada singa. Giring tuh singa, Allah suruh giring keledainya sampai ke rumahnya. Oke, gitu ya. Falamma fatahtu al-baba, tatkala aku buka pintu rumah, dakhala al-himaru dara, ini keledai langsung masuk rumah, langsung masuk kandang keledai. Wa ammal ardu, sekarang gimana tuh? Kebun dia yang sudah diserami air tadi. Fa'innal mulasuqa li ardina, kata bininya, sesungguhnya orang yang kebunnya nempel dengan kebun kita, arada saqiya ardihi, dia pengen nyiramin kebunnya. Panama, ini orang ketiduran. Jadi ini orang sebenarnya pengen nyiramin kebunnya, tapi dia ketiduran. Fajaral ma'u fasaqa ardana, akhirnya airnya kemana-mana, lupa ditutup tuh kerannya tuh. Akhirnya airnya sampai ke kebun, ngalir kebun ini orang Hamid Al-Laffaf radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Allah, Allah punya urusan kayak gitu ya. Keledainya yang giring singa, kemudian kebunnya udah disiramin. Ada orang pengen kebunnya disiramin sendiri, tahu-tahu dia ngantuk. Akhirnya malah air itu kemana-mana, dialiri sampai ke kebun dia ini Hamid Al-Laffaf radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian tepungnya bagaimana? Kok dimasak roti, udah bikin roti? Kan tadi masih di laut tadi, masih di penggilingan tepung tadi. Wa ammad daqiqu, maka sungguhnya adapun tepung itu, fa innahu kana li jarina daqiqun fil tahuri, tetangga kita ini punya tepung juga, di penggilingan tepung sama-sama tuh. Karena haba liya'ti bihi, maka dia pergi, dibawa tuh tepung dia. Faghalata, maka dia ada kekeliruan, ada kesalahan. Fahamila jawaliqana, yang dibawa malah tepung kita. Tepung dia yang dibawa, salah bawa karung. Karungnya salah dibawa, kemudian yang dibawa bukan tepung dia, malah tepung Hamid Al-Laffaf radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma ja'a ila baitihi, tatkala ini orang sampai ke rumah, ini orang soleh semua ini. Orang soleh semua ini. Yang bawa karungnya orang soleh juga. Tatkala ini orang yang salah bawa karung tadi, yang isi tepung, sudah sampai ke rumahnya, arafahu, dia tahu bahwa ini bukan tepung siapa ini, bukan tepung dia. Pada fa'ahu lana,
maka diserahkan karung tepung tadi kepada kita. Jadi orang soleh semua, kalau soleh sih kamu serahin ke gitu ya. Balikin, ngapain balikin? Ini orang soleh semua itu. Nah, jadi pas dia tahu ternyata karungnya bukan karung dia, ini milik tetangga saya, hamil al-lafaq, langsung dibalikin tuh karung tepung tadi. Ya Allah, jadi semuanya itu apa itu? Udah Allah penuhi dia punya kebutuhan-kebutuhannya karena dia mendahulukan tadi taat kepada Allah, yakni melakukan salat fardu Jumat. Farafa'aha bidun ra'sahu ila samai, maka Habib al-Lafaq radhiyallahu ta'ala anhu diangkat kepalanya ke arah langit. Wa qala, seraya dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi qadaitu laka hajatan, ya Allah, saya telah memenuhi satu hajat untuk engkau ya Allah. Tadi apa? Melakukan salat fardu Jumat. Satu doang itu. Kata beliau, faqadaita li thalatha hajatin, maka engkau tuntaskan aku, tunaikan aku 3 hajat aku. 3-3-nya dapat tuh. Jadi urusan akhirat didahulukan, malah dunia Allah kirimin tuh. Pertama, keledainya balik kanan. Yang kedua, dia punya tepungnya udah disiramin air. Yang ketiga, tepungnya sudah digiling. Kelar semua gara-gara mendahulukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya sama kayak begitu. Urusan dunia belakangin, urusan akhirat duluin, karena walal akhiratu khairun laka minal ula. Falakal hamdu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi as-samawati wal ard. Allahumma bihaqqi saimi Arafah la tahrimna thawab Arafah. Allahumma bihaqqi saimi Arafah la tahrimna thawab Arafah. Allahumma bihaqqi saimi Arafah la tahrimna thawab Arafah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.